स्थिर बंधुगण आगामी 10 दिन मध्य आपणक जीवन में एपरी किछि घटना घटिबाकु जाउछि जहां आपणकर जीवन को संपूर्ण परिवर्तन करिबाकु जाउछि। एही समय मध्य एपरी घटना घटिबो जहां आपणकु लुहरे भिजाई देब। आपणकर समस्त कठिन परिश्रमर फल आपणकु प्रचुर परिमाण रे मिलिबो। खुशी रे आपणकर आखिरु स्वतः स्फूर्त भाबरे लुह झरी जिवो। किंतु जदि आपण सठिक मुहूर्त रे एही स्वर्गीय संयोजन द्वारा उपस्थापित सुजोग को हाथ छड़ा करिबारे विफल हुंती किंबा जदि आपण अजाणतरे एही दिव्य शक्ति गुड़िकर असंतोषर शिकार हुंती तेबे आपणकर शत्रु माने आपणको कोनसी दया देखाइबे नाही। से माने आपणकर प्रत्येक स्वप्न को चूर्ण करिवे एवं आपणकर जीवन को एक जीवंत नरक रे परिणत करिवे। बंधु माने आपणको जो खबर मिलिबाकु जाउछि ताहा एते स्मारकी हेबा पाई जाउछि जे एहा सुनी आपण संपूर्ण स्तब्ध होइजिबे। आपणकर आखि अविश्वास रे विस्तारित होइजिबो एवं आपण बारंबार भाबिबे एते समय परे शेष रे एहा एबे काहेकि घटुछि। आपण आपणकर समग्र जीवन परिश्रम करिसंती। आपण दिन राति संघर्ष करिसंती। आपण रक्त झाल एवं लुह ढालिछंती तथापि एपर्यंत कोनसी बड़ परिवर्तन घटी नाही जहां आपणकर समग्र जीवन को गोटे मुहूर्त रे परिवर्तन करि पारिबो। एपरि कोनसी मुहूर्त नाही जोठारे आपण आपणक कठिन परिश्रमर पूर्ण पुरस्कार पाई पारिबे एवं आपणकर भाग्य को प्रकृत रे उज्जवल करि पारिबे। किंतु बंधु माने जेतेबेले ईश्वर दियंती से प्रत्येक दिगरु दियंती। से प्रचुर परिमाण रे दियंती एते जे आपण एहाको कल्पना मध्य करि पारिबे नाही। वर्तमान एही निर्दिष्ट शुभ तिथि एवं ग्रह संयोजन समय स्वर्गीय परिवर्तन गुड़िक आपणक पक्षरे संपूर्ण भावरे समान होई गलानी। आपणक कुंडली मध्यरे सुप्त दिव्य शक्ति जागृत होइछि एवं ब्रह्मांडर शक्ति आपणक पूर्ण शक्ति सहित आपणक पछरे दृढ़ भावरे ठिया होइछि। आपणकु केवल एही संयोजन गुड़िक द्वारा उपस्थापित सुजोग को सठिक समय एवं सठिक उपाय व्यवहार करबाको पड़िबो। एहा केवल संभव जदि आपण एही वीडियो को संपूर्ण भावरे आरंभरु शेष पर्यंत शांत मनरे एवं कोनसी विभ्रांति बिना देखंती। कारण एथिरे आमे आपणक सहित गभीर गुप्त एवं गुरुत्वपूर्ण सूचना प्रदान करबाको जाउछु जहाँ आपणकर जीवनर गतिपथ को संपूर्ण भावरे परिवर्तन करिदेबे। बंधु माने भिडियोटी आरंभ करबा पूर्वरु माता रानी एवं भोलानाथंकर समस्त प्रकृत भक्त माने दया करी भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय माता रानी जय भोलेनाथ निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने आमे आपणको जहा प्रकाश करिबाकु जाउछु ताहा आपणको हसरे विचलित करिदेबो। एहा आपणको निश्वास नेबारु वंचित करिबो एवं आपण बारंबार आपणको पचारिबे एहा कोन प्रकृत रे मो सहित घटुछि। जदि आपण आजिर वीडियो को अणदेखा करूछंती तेबे आपण अनुताप करिबे। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। बंधु माने एही मुहूर्त रे केवल जणे नुहे बरं 5 जण महान देवता आपणक शरीर आपणक परिवेश एवं आपणकर जीवन उपरे एक दृढ़ नियंत्रण स्थापन करिसंती। एथिरे भगवान भोलानाथंकर तृतीय चक्षुर शक्ति माता लक्ष्मी ठारू धन एवं समृद्धिर वर्षा भगवान शनिंकर धार्मिक न्याय एवं भगवान भोलानाथंकर सुरक्षा शक्ति एवं सूर्यदेवंकर आलोक किरण अंतर्भुक्त। एही पंचदेवतांकर दिव्य शक्ति एबे आपणकर आत्मा रे प्रवेश करिबाको जाउछि। सेमानंकर कृपा आपणक पाखरे अछि। भय करिबार कोनोसी कारण नाही कारण आपणकर शत्रु माने एबे आपणक सम्मुखरे मुंड नुआइबाकु जाउछंती। केवल आपणकर नाम सुनिले से माने कंपी उठिबे एवं सेमानंकर समस्त षडयंत्र धूली रे परिणत होइजिबो। एही 5टी शक्तिशाली देवतांकर शक्ति आपणकर चारि पाखरे घुली बुरुछि। से माने निरंतर आपणकु सुरक्षा देउछंती एवं आपणकर ज्योतिष कुंडली को दृढ़ करुछंती। एहा व्यतीत मई एवं जून मासरे हेउथिबा शुभ ग्रह संयोजन समय एही शक्ति गुड़िक आपणकर जीवन को परिवर्तन एवं
ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତର ଭୁଲ ନ କରନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଭୁଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଏଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏତେ ଗଭୀର ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚାରିପାଖ କେବଳ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାସ କରୁଥିବା ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ସୁଗନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ବ୍ୟାପିଯିବ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଭୁଲ କରନ୍ତି ଯାହା ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ, ତେବେ ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶକାରୀ ହୋଇପାରେ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଅବହେଳାରୁ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପଞ୍ଚଦେବତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି କାହିଁକି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି ଏବଂ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତର ଭୁଲ ଯାହା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦରବାରରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଗଣିତ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ଏବଂ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା। ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ଆପଣ କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ସ୍ଥିର ରହିଲେ। ଆପଣ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତି ପଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳତାକୁ ବିଫଳ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ଆମେ କେବଳ ଅନୁମାନ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହା କହୁନାହୁଁ, ବରଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ସାଜ୍ୟସଜ୍ଜା, ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଫଳର ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ଆଧାର କରି କହୁଛୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ଧକାର ପୂଜା ଏବଂ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଘରୋଇ ବିବାଦ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶୁଭ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସାଜ୍ୟସଜ୍ଜା ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଶେଷରେ ଆସିଛି। ଜୁଆର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏହି ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ଏତେ ଗଭୀର ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଧୂଳିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ଏବେ ଏତେ ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏହାକୁ କାହା ସହିତ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ରାତି ପରେ ରାତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଶୋଇ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ବାହାରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ସତ୍ୟ ସର୍ବଦା ପ୍ରମାଣିତ। ଏହି ଦେବତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ରୀତି ଏବଂ ଯାଦୁବିଦ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଭୟରେ ଥରିବେ। ସେମାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଶୁଣି ପଳାଇବେ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବ। ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଠ କରାଯାଉଥିବା ଶକ୍ତି। ଏହି ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସର ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଏହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ଆସିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏତେ ବିଶାଳ, ଏତେ ଅସୀମ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିବ। ତଥାପି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି।
ଏହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଜଣେ ମହିଳା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ପାଇଁ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଦାବି କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି। ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିଛି, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଅତି ସୀମା ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ସତର୍କ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଝାଳରେ ଫାଟି ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ହରାଇବେ, କାରଣ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର ଲୋକ, ଆପଣ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକ। ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଶତ୍ରୁର ହୃଦୟକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି, ଗତ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ସଠିକ୍ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଋଣର ବୋଝ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦିଗକୁ ବ୍ୟାଘାତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଜୀବନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା, ଏସବୁ ସେହି ବିପଦଜନକ ଶତ୍ରୁର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଯିଏ ଏବେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର କୌଶଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏହି ଶତ୍ରୁର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ଗତ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଆପଣଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର ଜଣେ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ଯାଦବିଦ୍ୟାରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦୁନିଆ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ପରିହାସ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସଂଯୋଜନର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ଉତ୍ଥାନ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଈର୍ଷାର ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର କେବଳ ଉଲ୍ଲେଖରେ ସେମାନେ ଈର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାସ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ଉଭେଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବ, ବିଚାରାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଶେଷରେ ବକେୟା ପାଣ୍ଠି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ତଥାପି ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭୁଲ କରିବାରୁ କଠୋର ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ କଠୋର ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ କିମ୍ବା ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶୁଭ ସଂକଳନ ସମୟରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଧନ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ବିଶେଷ କରି ପବିତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କିଛି ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ହେଉ, ଶସ୍ୟ ହେଉ, ଦହି, ଲୁଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ, ନଚେତ୍ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ମୂଳ ଧରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ତୁରନ୍ତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଯେପରିକି ପୁରୁଣା ଜୋତା, ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଫଟା ପାତ୍ର ବାହାର କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଜମା ହେବ ଏବଂ ଘରୋଇ କଳହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରେ ଝାଡୁ କରିବା କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏବଂ କଳହରେ ଲିପ୍ତ ହେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସକାଳେ ଫୋନ୍ କଲ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି, ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୈକ୍ଷିକ ସଫଳତା, ବେକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଶା କରିପାରିବେ। ତଥାପି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ଭଳି ଛୋଟ ରୋଗକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅସମାପ୍ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତତାର ସହିତ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର କୁଳଦେବାଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ 2ଟି ଜିନିଷ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ କି ନା କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ
ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ତୁରନ୍ତ ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବେ କି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସଚ୍ଚୋଟ ହୃଦୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷଙ୍କୁ କନ୍ଦାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ନର୍କରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଜିଦ୍ ଧରିବେ ଯେ ସେମାନେ କ୍ଷମା ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ନଚେତ୍ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କୁଳ ଦେବାଦେବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ସେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦାବି କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଖାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଛଡ଼ାଇ ନେବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖୁସି ଛଡ଼ାଇ ନେବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଧୂପ ଏବଂ ଦୀପ ଜାଳି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ସଚ୍ଚୋଟ ହୃଦୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଶକ୍ତି ବାସ କରୁଛି। ଏହି ଶକ୍ତି ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଏବେ ଏକ ଅଧିକ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 3ଟି ଅଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏପରି ଘଟଣା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଏହାର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଲାଇ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ସେବା କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଶୋକ ଆସିବ, ସେମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶନି ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 2ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଶେଷରେ ସତ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ସଫଳତାର ନୂତନ ଉଚ୍ଚତା ଆରୋହଣ କରିବେ ଏବଂ ନୂତନ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତିଷ ସଂକଳନ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶନି ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କ ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଖୋଳିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ବାହାର କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମଇ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସର ଏହି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ସଂକଳନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ଭାବରେ ଚମକିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ତଥାପି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିୟମ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ପଞ୍ଚଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଭଗବାନ ଶନି, ନାଗଦେବତା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ସେମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। ଏହି ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କରି ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଗତ 3 ମାସ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଳା ଯାଦୁରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ଦେବତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଭୟରେ ଥରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଘରେ ଶୋକ ଆସିବ। ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧୂପ ଏବଂ ଦୀପ ଜାଳି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀ କିମ୍ବା ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଘରୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଜାୟ ରଖିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି